समस्त को स्वागत करुच्ची आज वीडियो को। आज आम ये वीडियो आलोचना करवा कौन आम पढ़ी कौन अमेरिका विप्लव तार राजनीतिक कारण कौन थिला सामाजिक कारण कौन कौन थिला आउ आर्थिक कारण कौन थिला। ये तीनटा ऊपर आम आलोचना कर देइछन्ती। अब ये वीडियो आम कौन देखा ना ये जो अमेरिका विप्लव होता से तार कौ नेता माने यही विप्लव को करते बेसिकली मेन लीडर को माने थिले मेन लीडर आ कौन आलोचना करिया मेन बेटेल को मुख्य नेता माने जोग देइथिले आउ को मुख्य युद्ध होइतिला आउ तार परिमाण कौन होइतिला बा युद्धर परिणाम बा रेजल्ट कौन होइतिला कौन होइतिला बा फलाफल कौन होइतिला कार अमेरिका विप्लवर फलाफल कौन होइतिला से विषय रे एई वीडियो रे हमें आलोचना करिवा हला। प्रथम देखिवा अमेरिका रिवोल्यूशन रो प्रमुख नेता को नेता माने ए रिवोल्यूशन करिथिले बा ए रिवोल्यूशन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले ता विषय रे आलोचना करिवा। अमेरिका स्वाधीनता आंदोलन 1775 ରୁ 83 मध्य होइतिला। एला त हम समस्त जानिचे केबे आइतिला 1775 ରୁ 83 भितर होइतिला। एथिरे 13टी उपनिवेश ब्रिटिश शासन रे मुक्ति पाइबा पे एक विप्लव करथिले आउ जमाने कोन चाहथिले ना स्वतंत्र हवा पे चाहथिले का कबलरो ब्रिटिश कबलरो सेति में माने अमेरिका रो 13टी उपनिवेश विप्लव करथिले। एही आंदोलन रे अनेक सेना नायक चिंतक राजनीतिक मुख्य भूमिका ग्रहण करते सब पार्टिसिपेट करते। से नेता भीतर फास्ट जाऊँ किए जॉर्ज वाशिंगटन है ना। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका विप्लव सब प्रमुख सेना नायक थे आउ ये आर्मी रो हेड थिला सेना नायक थे। 1775 मसीह कॉन्टिनेंटल आर्मी रो सर्वोच्च सेना पदवी नियुक्ति होता नियुक्ति होता 75 रे कॉन्टिनेंटल आर्मी रो सर्वोच्च सेना पदवी चीफ आर्मी ऑफिसर हिसाब से नियुक्ति कर ब्रिटिश सेना विरोध में बहु युद्ध अमेरिकीय सेना को नेतृत्व नहीं ब्रिटिश सेना विरोध में अनेक युद्ध से नेतृत्व नहीं जेहेतु आर्मी रो चीफ थे से अनेक युद्ध लड़ी अगेंस्ट ब्रिटिश एगेंस्ट नेतृत्व में अमेरिकीय सेना 1781 बैटल ऑफ यॉर्कटाउन रे बड़ विजय लाभ कर नेतृत्व में का नेतृत्व ना जॉर्ज वाशिंगटन नेतृत्व रे बैटल ऑफ यॉर्कटाउन रे से माने जीती थिले हला का को हरै थिले कर्नल लिंच को हरै थिले हला। एही विजय ब्रिटेन रो पराजय मुख्य कारण थिला आ एही विजय जो बैटल ऑफ यॉर्कटाउन रे लास्ट विजय थिला बा या परे सेमने कौन ना स्वाधीनता पाई स्वाधीनता पर यूनाइटेड स्टेट प्रथम राष्ट्रपति हेले आउ स्वाधीनता हैला परे अमेरिका स्वाधीनता हैला परे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका रो प्रथम राष्ट्रपति हेदिला आउ ताका नाम रे गोटे सिटी मध्ये अछि जोटा कि वाशिंगटन डीसी। आ जने लीडर के होचंदी थॉमस जेफरसन हला। थॉमस जेफरसन अमेरिका विप्लव रे एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक थिले आउ ये भी मध्य जने मुख्य राजनीतिक थिले। से 1776 मसीह रे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रो प्रधान लेखक थिले। ये जे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखिथिले किए से होचे थॉमस जेफरसन। एही घोषणा पत्र रे कहा गला जायतिला जे समस्त मनुष्य समान अधिकार नै जन्म होइथांती आ एथे कोन कहितला समस्तको समान अधिकार नै कि जन्म होइचंती। एही डॉक्यूमेंट अमेरिका को ब्रिटेन रो स्वाधीन घोषणा करा आउ एही डॉक्यूमेंट कोन कले ना अमेरिका को ब्रिटेन रो स्वाधीन घोषणा करथिला। एला केते दिन साइन हेतिला से जे अप्रैल 4 हला अप्रैल 4 तारिख दिन एला साइन हेतिला। परे से अमेरिका रो तृतीय राष्ट्रपति हेले आउ परवर्ती समय रे से अमेरिका रो थर्ड राष्ट्रपति हेतिले। फर्स्ट के हेतिले वाशिंगटन तासी बेंजामिन फ्रैंकलिन अन्य जन नेता के थे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक लेखक कूटनीतिक थे एकाधार से जन वैज्ञानिक थे लेखक थे कूटनीतिक थे। से यूरोप रे अमेरिका पक्षरे समर्थन
ମିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ୟୁରୋପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଣ କରୁଥିଲା କୂଟନୈତିକ ଚଲେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମେରିକାକୁ ସେନା ଧନ ଓ ନୌସେନା ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ କୂଟନୈତିକ ଥିଲେ ମାନେ କୂଟନୈତିକ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେରିକା କଣ ଫ୍ରାନ୍ସ କଣ କରିଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ସେନା ଯୋଗାଇଥିଲା, ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା ଏବଂ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଏହି ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ବିପ୍ଳବର ସଫଳତାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ବିଦେଶୀ ସହାୟତା କଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସହାୟତା ଏଇ ସଫଳତାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ହେଲା। ସେ ପରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। କିଏ? ବେଞ୍ଜାମିନ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ। ଆଉ ଅଛି ଜନ୍ ଆଦମ୍ସ। ଜନ୍ ଆଦମ୍ସ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲା। ସେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱାଧୀନତା ପକ୍ଷରେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ୟୁରୋପରେ ଦୂତ ଭାବରେ କାମ କରି ଆମେରିକା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟେନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମେରିକାକୁ ସପୋର୍ଟ କର ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ 1783ରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତି କରାଇବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ କାହା ଭିତରେ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା? ଇଏ ହଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକା। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକା ହେଲା। ଏଇ ଟ୍ରିଟି ପରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ଓ ପରେ ସେ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ଆଉ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ୱାଶିଂଟନ ଥିଲେ ହେଲା। ସାମୁଏଲ ଆଦମ୍ସ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ସାମୁଏଲ ଆଦମ୍ସ ଥିଲେ ହେଲା। ସାମୁଏଲ ଆଦମ୍ସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପ୍ଳବ ନେତା ଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ କର ଓ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ ସବୁ ଲ ଆଣୁଛି ବା ନିୟମ ଆଣୁଛି ସେ ସବୁ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ଆଉ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଚା ଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ସେଇ ଘଟଣାର ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ବା ଲିଡର ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥୋମାସ ପେନ୍। ଥୋମାସ ପେନ୍ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ। ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମନ ସେନ୍ସ ହେଲା ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାମ୍ଫଲେଟ୍ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି 1776ରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆଲୋଚନା କରି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆଲୋଚନା କରି ଆଉ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ହେଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତା ପଢିବା ଆମେରିକା ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ଭୂମିକା, ରୋଲ ଅଫ ଫରେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1775ରୁ 83ରେ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେଭାଲ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆର୍ମି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉପନିବେଶ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏତେ ନୌସେନା ନଥିଲା, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକାକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ତିନିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ।
ଚାଲିଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ସହାୟତା। ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ ସହାୟତା କରିଥିଲା ହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ଦେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟତା କିଏ କରିଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ କରିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବାରୁ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟେନର ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସପ୍ତବର୍ଷୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟାକି 56ରୁ 63, ଏଥିରେ ବ୍ରିଟେନ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟେନ ଏହାର ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁତା କଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମେରିକାକୁ ଧନ, ଅସ୍ତ୍ର, ସେନା, ନୌସେନା ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଧନ, ଅସ୍ତ୍ର, ନୌସେନା, ସେନା ଏସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲା ବା ଦେଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନାପତି ମର୍କ୍ୟୁଲ ଡି ଲାଫ୍ଟେ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସେନାପତି ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସେନାକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା। 1781ରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୟର୍କଟାଉନରେ ଫ୍ରାନ୍ସୀୟ ସେନା ଓ ନୌସେନାର ସହାୟତାରେ ବ୍ରିଟେନ ପରାଜୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହାୟତା କରିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୟର୍କଟାଉନ, ଏଥିରେ କୋଉମାନେ ଜିତିଥିଲେ? ଆମେରିକା ମାନେ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକିରି ଲଢିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ହାରିଥିଲା, ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ଶେଷ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏଟା ଶେଷ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କୋଉଟା? ଲାଷ୍ଟ ବା ଶେଷ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ, ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୟର୍କଟାଉନ। ସ୍ପେନର ସହାୟତା। ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ହେଲା। ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାକୁ ପରୋକ୍ଷ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ସ୍ପେନ ଧନ, ଅସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲା। ବି ଧନ ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସ୍ପେନୀୟ ନେତା ବର୍ନାର୍ଡ ଡେ ଭେଲଜେଜ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ପେନ ଯେଉଁ ନେତା ଥିଲେ, ସାଉଥ ପାର୍ଟର ଆମେରିକାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାକୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକା ୱିକ୍ ଦେଖିକିରି ପ୍ରହାର କରିଥିଲା ହେଲା। କାରଣ ସ୍ପେନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ବା ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ସାଉଥ ପାର୍ଟ ଆମେରିକାରେ ହେଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହାୟତା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ସହାୟତା କରିଥିଲା? ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ଡଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଡଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟତା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେରିକା ରିଭଲ୍ୟୁସନର ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 75-83 ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ 13ଟି ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ବିପ୍ଳବର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଲେକ୍ସିଂଟନ ହେଲା। ଆଉ କଙ୍କର୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1775ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏହାର କାରଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟଲ ଥିଲା। ଏହା ଆମେରିକାର ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମାସାଚୁସେଟ୍ସର ଲେକ୍ସିଂଟନ ଓ କଙ୍କର୍ଡ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା। ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ସେଠି ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା କ'ଣ? ଲେକ୍ସିଂଟନ ଆଉ କଙ୍କର୍ଡ, ଏହି ଦିଟା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଉପନିବେଶୀୟ ସିଲସିଆଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କ'ଣ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସେନା? କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାସାଚୁସେଟ୍ସରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଳାବାରୁଦକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅପୋଜ କରିବାରୁ এই ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସିଲିସିଆ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କହୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲା କିଏ? ଆମେରିକା, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଆମେରିକା ଉପନିବେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏହା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ
बंकर हिल बैटल ऑफ बंकर हिल ये केबे हितला ये भी से 1775 रे हितला ए युद्ध रे के जीतिथिला ए युद्ध रे होची ब्रिटेन माने जीतिथिले बा इंग्लिश जीतिथिले बा इंग्लैंड जीतिथिला हला ब्रिटिश माने जीतिथिले एही युद्ध बोस्टन निकट रे घटिथिला एला गोडी घटिथिला बोस्टन निकट रे घटिथिला अमेरिका सेना पहाड़ ऊपर रक्षा चढ़ी थिला और अमेरिका सेना ने कोन करथिला पहाड़ ऊपर को चढ़ी जाइथिले ब्रिटिश सेना अनेक थर आक्रमण करी परे एही स्थान दखल करथिला और शेष रे कोन करथिला ब्रिटिश माने एही जगह को दखल करि नि जेथिले ब्रिटिश सेना जीतिथिले किंतु तांकर गभीर क्षति हितला जदियो से माने जीति जाइथिले को माने ब्रिटिश माने से माने बहुत क्षति सहिथिले यह प्रमाण कला जे अमेरिका सेना ब्रिटिश सेना को मजबूत भाव में प्रतिरोध करि परिबो आउ एथिरे से जानि गले जे अमेरिका सेना ब्रिटिश मान को भल भाव में कोन करि परिबो ना प्रतिरोध करि परिबो अटकाई परिबो बोली एही युद्ध पर जे माने प्रमाणित होई जेतिले माने अमेरिका बड़ा वार पे प्रस्तुत हो जाइछन बोली से माने भाबी देथिले हला तो बैटल ऑफ टेंटन ये केबे घटिथिला 1776 रे घटिथिला 1776 रे एही युद्ध रे अमेरिकीय सेना को जॉर्ज वाशिंगटन नेतृत्व नेथिले आउ के लीड करथिला अमेरिका रो सेना को जॉर्ज वाशिंगटन बेसिकली देखिया जॉर्ज वाशिंगटन सबु वार गुडार लीड करथिला हला से मुख्य सेनाध्यक्ष थिले अमेरिका स्वाधीनता पाइया पछर हला 1776 रो डिसेंबर मास रे डेलवेयर नदी अतिक्रम करी हठात आक्रमण करथिले आउ को नदी पार है डेलवेयर नदी पार है से माने आक्रमण करथिले अमेरिकीय सेना को पराजित कला और अमेरिका सेना हेसिना सेना को पराजित कला हेसिना सेना कार थिला ब्रिटिश मानकर सेना थिला हला एही विजय अमेरिका सेनार मनोबल को बढ़ाइथिला जेहेतु अमेरिका माने जीति गले से माने ताको मनोबल बढ़ि जेतला से माने कोन भाबिले ना आगको जहा भी युद्ध आसीबो आमे जीति जिबा बैटल ऑफ साराटोगा मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल आगोटे कोन थिला बैटल ऑफ साराटोगा जोटा कि फाइट हेतिला 1777 रे एहा अमेरिका विप्लवर सबठार गुरुत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थिला कोन थिला टर्निंग पॉइंट थिला अमेरिका सेना ब्रिटिश सेना को पराजित करथिले और अमेरिका सेना का हरैथिले ब्रिटिश सेना को पराजित करिथिले ब्रिटिश सेनापति जॉन बर्गोयन आत्मसमर्पण करथिला और ब्रिटिश सेनापति जे थिले से कोन करथिला आत्मसमर्पण करथिले एही विजय पर फ्रांस अमेरिका को खोलामेला सेना सहायता दबा आरंभ कला फ्रांस डायरेक्टली सेना बढ़ला आम सेना जीवे अमेरिका बड़ो ब्रिटेन अगेंस्ट युद्ध करियो बोली अमेरिका खोला ओपनली छाड़ देला माने ओपनली पार्टिसिपेट करि गला वार हला यहा विप्लवर दिग को बदलै देला जाफले यहा विप्लवर दिग को बदलै देला ओ माने स्ट्रांग हो गले अमेरिका माने स्ट्रांग हो गले और इंग्लैंड माने वीक हो गले तो बैटल ऑफ एयरटन इट मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल कारण ए बैटल था लास्ट सबडारो शक्तिशाली बैटल था ए युद्ध पर होची ब्रिटेन माने पूरा संपूर्ण भाव में पराजित हो जाते यह अमेरिका विप्लवर शेष और निर्णायक युद्ध था शेष युद्ध था और सबडारो महत्वपूर्ण युद्ध था अमेरिका सेना जॉर्ज वाशिंगटन और फ्रांसीय सेना मिसी ब्रिटिश सेना को घेरी थी अमेरिका सेना लीड किए करथिले वाशिंगटन और फ्रांस सेना दी जन सारा मिसिकरी ब्रिटिश सेना को घेरी गले ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस आत्मसमर्पण कले कॉर्नवालिस कौन कले ना आत्मसमर्पण करथिले एही युद्ध पर ब्रिटेन युद्ध बंद कर दिला और ब्रिटेन युद्ध लड़िला नाही शेष रे 1783 रे ट्रीटी ऑफ पेरिस माध्यम रे अमेरिका स्वाधीन लाभ कला और फाइनली अमेरिका के साइन होला को ट्रीटी अनुसार ट्रीटी ऑफ पेरिस हला ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होला और अमेरिका एक स्वाधीन राष्ट्र भाव में डिक्लेयर करा स्वाधीन राष्ट्र हो गला तो तार रेजल्ट कौन है आम जो पढ़े अमेरिका विप्लव तार फलाफल कौन है अमेरिका रिवोल्यूशन गुरुत्वपूर्ण सॉरी गुरुत्वपूर्ण नहीं तो गुरुत्व तार फलाफल फल पेन चालू ना कौन
ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ 1775-1783 ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 13ଟି ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଠନ କଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଆଉ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ ପରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ବେସିକାଲି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେରିକା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବର ଫଳରେ 13ଟି ଉପନିବେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କେତେଟା ଉପନିବେଶ? 13ଟା ଉପନିବେଶ ଏନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ହେଲା। ଏହାର ପରିମାଣରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହା ଉପନିବେଶୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ଆଉ ଉପନିବେଶ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ହେଲା। ଆମେ ତ ବହୁତ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲେ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଯେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ମାନବ ଅଧିକାର ବିକାଶ, ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଆଉ ମାନବ ଅଧିକାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। କୋଉଠି? ଆମେରିକାରେ ହେଲା। ବିପ୍ଳବ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାନ ଅଧିକାରର ଧାରଣାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲା। ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଧାରଣା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି? ଡିକ୍ଲାରେସନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ସମାନତା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା କଲେ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଉ ହେଲା। ଏହା ମାନବ ଅଧିକାର ଧାରଣାକୁ ଆଗେଇ ନେଲା ଆଉ ଏହା ମାନବ ଅଧିକାର ଧାରଣାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କୋଉଠି? ଆମେରିକାରେ। ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠିତ ହୋଇ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଇନର ଶାସନକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଗଠନ ହେଲା ଆଉ ଆଇନର ଶାସନକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ହେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଡେଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମାନେ ସବୁ ଦେଶ କଣ କଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଉପନିବେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଉପନିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଉପନିବେଶମାନେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କଣ ଉପନିବେଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେରିକା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା। ଏହା ବ୍ରିଟେନ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହଉ, ସ୍ପେନ ହଉ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କଲୋନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଏହା ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିପ୍ଳବୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ୟା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ହେଲା। ପରେ ଲାଟିନ ଆମେରିକା ଦେଶମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥନୀତିରେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲା ବା ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆମେରିକା ବ୍ରିଟିଶ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଆଉ ଆମେରିକା ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେରିକା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲା କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଓନ୍ଲି ବ୍ରିଟିଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିଲେ ହେଲା ଆଉ ନିଜର କଞ୍ଚାମାଲ ଦେଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ କରିପାରିଲେ।
ଦେଶ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଆମେରିକା କଣ କଲା ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ନିଜେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ଏବଂ କେମିତି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ ସେ ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିଲା। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ସହାୟତା କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିଥିଲା। ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ। ଆଉ ଜାତୀୟତାବାଦରେ କଣ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ବିପ୍ଳବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମ ବଢିଥିଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ଏକତା ବଢେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମ ବଢେଇଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇ ୱାରଟା ଲଢିଥିଲେ। ଏଇମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନିଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା? ଏହି ବିପ୍ଳବ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢିଗଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେରିକା ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ। ଆମେ କଣ କଣ ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବରେ ଦେଖିଲେ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଜ ଦେଖିଲେ, ତା ହଉଛି ମେନ୍ ଲିଡର ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କଣ ଦେଖିଲେ ମେନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ, ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ କୋଚ ଲିଡର ମେନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ, ହଉଛି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ বা ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି। ସପୋର୍ଟ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଲା ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ପାର୍ଟ 3 ଭିଡିଓ ପାର୍ଟ 3 ଆମେରିକା ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡିଓରେ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମେ ପଢୁଛେ ରାଇଜ ଅଫ ମଡର୍ନ ୱେଷ୍ଟ। ମଡର୍ନ ୱେଷ୍ଟ 2 NEP ସିଲାବସ ହେଲା, NEP ପୋର୍ସନ। ଆଉ କିଏ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ବୁଝିନ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବ, ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। এই যে নোটস ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବ, নোটস ବନେଇଦବ। ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ, ଥରେ ଦିଥର ଦେଖ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଉପରେ ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ବେଶୀ ଫୋକସ କର, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଝିପାରିବ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିଦବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଖସିଯିବ, ଯୋଉଠି ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ଧରି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଥିଲେ ତମେ ଯାହାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ପଢିଦିଅ, ସେମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ବାସ୍ ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 11:30।